सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शरी स्वागत करती हाँ। दर्शकों दस दिए कि अज BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2022 ਲਈ बजट पेश किया गया उस बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। शुरुआत कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। BC ਦੇ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਵਿਡ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਨੀਕ ਟੈਕਸ। BC ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 5 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ। खबरां विस्तार दे नाल और सब तो पहला गल करांगे BC दे बजट दी जिहड़ा कि 2022 का बजट पेश किया गया। काफ़ी उम्मीदां सी इस बजट तो, खास करके कोविड महामारी दे विच जिस तरीके नाल लगातार पिछले काफ़ी समय तो असीं जुझ रहे हैं, अजिहे दे विच सरकारी बजट चों की कुछ निकल के आवेगा इस ते नज़र टिकी होएगी। सरकारी बजट दे विच बेरोज़गारी की गल की गई है, घरां दीआं कीमतां की गल की गई है, अफोर्डेबिलिटी की गल की गई है। इस तो इलावा चाइल्ड केयर के लिए भी कहा गया है कि प्रतिदिन $10 के हिसाब के नाल जिहड़ा जल्दी ऐलान हो सकता है। सो ये सरकारी बजट का हिस्सा हैगा। होर विस्तार के नाल जिहड़ी जानकारी दी गई उस ते भी एक रिपोर्ट जिहड़ी है वो देख लैंदे आ। ब्रिटिश कोलंबियन के लोगों के लिए जीवन को होर किफायती बनाना BC NDP लिए इसके सालाना बजट का एक अहम विषय रहा। पर जिवें कि असी महामारी के दौर चों गुजर रहे हैं, एक विनाशकारी 2021 नूं क्लाइमेट संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पिया। अजिहा प्रतीत होंदा है कि बहुत सारे BC के लोग बर्दाश्त करने दे विच असमर्थ हैं, जो BC सरकार कुछ हद तक होर लागतां नूं घट रखण लई निर्भर कर रही है। BC सरकार की समर्था लई राह पद्धरा किया जा रहा है, बल्कि हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस विच पैसे ਦੇ ਨਾਲ एक घर की विक्री बंद कर रहा है। बजट 2022 के ताज़ा अंकड़िਆਂ ਦੇ मुताबक BC सरकार ने 2021 की जायदाद के तबादले तो $3.2 बिलियन की कमाई करने की भविष्यवाणी की है। यह 2020-21 वित्ती साल विच कीते गए $2 बिलियन तो वध है। सूबे ने यह पैसा BC ਲਈ गर्म साल दौरान बनाया। रियल इस्टेट 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड तोड़न ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ सप्लाई के मुद्दों के कारण कीमतां लगातार वध रही ने। इन्फ्लेशन संबंधी वित्त मंत्री सेलेना रॉबिन्सन ने कहा है कि BC के 2022 के बजट दौरान ये एक वड्डी चिंता है, क्योंकि कीमतां सप्लाई लड़ी पाबंदियों तो उपर वाल दबाव का सामना करना जारी रखदियां ने। हालांकि जदों कि BC NDP इस प्रांत दे विच रहण वाले लोकां लई घरां दी सप्लाई ते मंग नूं एक वड्डी रुकावट मानदी है। सरकार द्वारा पेश किए जा रहे हल उन्ने जिहड़े ने वो इमीडिएट नहीं हो सकते जिन्ना सारे उम्मीद करते हैं। बजट 2022 पहलां दीआं वचनबद्धतावां नूं पूरा करदा है। वित्ती योजना की म्याद के वाधे दौरान वाधू $166 मिलियन दे नाल 1,14,000 कफायती रिहायशी यूनिटां के निर्माण वाल तरक्की नूं जारी रखण ते तेज़ करन लई सूबे विच 10 सालां तो वध है। NDP सरकार का कहना है कि जदों तो 2018 के बजट विच BC लई हाउस प्रोग्राम शुरू किया गया सी, 32,000 तो वध नवें घर जिहड़े ने या तो पूरे हो चुके हैं या उसारी अधीन ने। उन्होंने कहा हाउसिंग शुरुआत पिछले साल मजबूत सी। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 25.6% वध के 47,607 यूनिट हो गई, जो सालाना हाउसिंग शुरुआत ਲਈ एक उच्चा रिकॉर्ड है। मंथली BC घरां ਦੀ विक्री इतिहासक ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂकि ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹਾਲਾਂकि ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂकि ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, प्रतिदिन $10 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ ਲਾਗਤ 50% ਘਟ ਕੇ ਔਸਤਨ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। टैक्स भरन का जोड़ा सीजन शुरू हो चुका है तो CRA के मुताबक इस बार का जोड़ा ये वखरा तो कुछ अनोखा टैक्स हो सकता है, जोड़ा कि कोविड के दौरान भरन जा रहे हैं सारे कैनेडियंस, जिन्होंने बार बार ताकीद की जा रही है। और खास करके जी ये म्याद है वो अगे कोई नहीं वधाई गई, जी 30 अप्रैल रही है वही रखी गई है। इस तो इलावा जेडे अपना टैक्स यानी कि जेडे टैक्स 2 मई तक भर रहे हैं उन्होंने लिए की कुछ अगे बदलाव किए जाते हैं, इस पर भी गौर जोड़ा वो किया जा रहा है।
ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ CRA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਈ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਾਭ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਸਥਾਈ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ $500 ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਨ ਲੈਬੋਥੀਲੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ CRA ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ BC 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 5 ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ BC ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ BC ਦਾ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਂਗਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਘਰੇਲੂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। BC ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੇਕ ਹੋਮ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਂਗਟਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ PCR ਟੈਸਟ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PCR ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ BC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਯੋਧਾ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦੁਖਮਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਗਏ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਡਬੁੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 27 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਆਊਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਚ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਮ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਟੈਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ, ਸਨੈਕਸ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਬਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।